Morreu um de cada lado, ó. ಹುಲಿ. Ah, olha o tigre. Ah, é a mesma pedra. É. Tava no mesmo lugar, né? ಅವರು ಅದೇ ದೈವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ Aí, ó, tá vendo? Eles tentam controlar. Aí, ó. ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಊರೇ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಈಶ್ವರನ Mentiram, ó. ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಸಿಗ್ಬೋದಾ? Ah, eles mentiram. E aí eles receberam. ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಯಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಕಥೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಹೂವಿನ ಆಸೆಯಿಂದಲ್ಲ. Pelas pedras, será? Foi. É aquele som, né? ಮೀರಿದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಂತ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕಾಡು ಪಾಪದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಅಂಜನ. Fizeram um sacrifício de sangue, olha lá. Caracas. ಅವರ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಾದ ಪರಿಣಾಮ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. Nossa. Ai. Jogaram um feitiço, né? A lua. Lua de sangue. Agora tô entendendo. Já tinham lutado antes, ó. Esses aí queriam controlar, ó. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕಳಿಸಿ Olha lá. O tigre. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತದೆ. ಅದರ ಉಳ್ಳಾಯ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ A lua voltou ao normal. ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೂತು ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Ah. Entendi, ele tinha quebrado ali, né? O tigre que levou, Cítara, né? ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂದೊಂದು ಕಂಠ ಸಿರಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಆಹಾ. Nossa. Acharam que era. ಎಂತಾಯ್ತು ಎಂತಾಯ್ತು? ಬಂದರಿನ ಭದ್ರತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Não liga pra nada. Tô ouvindo nada. ನಮ್ಮ ಇವಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತು. Nossa. Quebrou a corda. ಏ ಭೋಗೇಂದ್ರ, ಅವನ್ದು ಎಂತ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿರ. ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಡಿ, ರಪ್ಪ ತಲೆಗಡೆದು ಬನ್ನಿ. ಏಯ್ ನಡೀರಾ. Olha que lindas coisas, os vasos, ó. ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಲೆ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ನನ್ನ ಸಹ ಕಾಂತಾರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. Ixi, ele quer ir pra lá. ಅದು ಚರೆ Ai, ele quer fugir com a amante, filha da mãe. ಇರ್ಲಿ. ಬಾಂಗ್ರಾ ಗಿಂಗ್ರಾ ರಾಜ ಗೀಜ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿ. Ai, os portugueses. ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಭೋಗೇಂದ್ರ ಈಚೆ ಕುತಂತ್ರಿ. Eita. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡು. ಆಹಾ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡು ಭೋಗೇಂದ್ರ. ಮರ್ಯಾದೆ. Nossa, coitado. Vai soltar. Vai derrubar lá de cima.
Caramba, levaram uma surra. E ainda vão morrer, porque o cara vai matar eles. O rei. Ele foi bater com tipo, o próprio chicote. É mesmo. Nossa, eles levaram uma surra do chicote. E aí voltaram lá destruídos. ಅದು ಮುಳುಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮಂತ್ರಿಗಳೇ. ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಮಗ, ಹರಕೆ ಬೇರೆ ಓದ್ತಿದ್ದೇನೆ. Eita. O povo ficou do lado deles, porque ele defendeu, né? ಇದು ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದೊಳ್ಳೆದಾಯ್ತು. ಭೋಗೇಂದ್ರ, Ah, duvido que ele tenha pensado nisso. ಇದರಿಂದ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ. Ixi. ಕಂದಾಯನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಟ್ಟಿದನ ಬಾಂಗ್ರದವ್ರು ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Vai. ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಕೊನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Vocês serão as últimas vítimas do comércio humano. Filha da... ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹರಾಜಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಈ ಬಿಕನಾಸಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಕೂರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ. ಆ ಕಾಂತಾರದವರ ಬೆವರು ಮೂಸಿಕೊಂಡು ಹೋದವಳಿಗೆ ಖಜಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅಂತದ್ದೇ ನಾಯಿಗಳ Nossa, que horrível. ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಮಾಡುದು. ನೀನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕೂತು ನೋಡು ಸಾಕು. Amigo, talvez seja um pouco tarde agora. Mas vai lá. Claramente ele coroou o filho, mas o filho não tem influência nenhuma, né? ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತಾನು ಮರ್ತು ನೀನು ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನ. ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ದ ನೀನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡು. ನಂದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಖಾಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುದ? ಮನಸಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Eu não confio nesse filho. Eu também não confio, não. Tramando com alguma coisa. Eu também acho. Eu acho que ele vai matar o próprio pai. Eu também acho que vai. Possível. ದೊಡ್ಡದೆಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಂದರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರ ಈಶ್ವರನ ಹೂದೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತೇನೆ. ಪಟ್ಟ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಈ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಬರ್ತದೆ. Envenenou o pai, será? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ವಿಷ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 2 ದಿವಸ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದ ಕಳಂಕವನ್ನು ಕಾಂತರದವರ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳಿತೇನೆ. ಸೈನಿಕರೇ, ಇದನ್ನೊಂದು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಅದು ಮಲಗಿರೋ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜನ ನೆಬ್ಬಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡದಲ್ಲೇ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ Ela é filhinha dele? Acho que é. Dele. Eu acho que é. Eu também acho que é, porque falou seu avô. ಹೋಗು ಮಲಗಿಸೋರನ್ನು. Como que ele fez isso? Drogou E ele? drogou. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜಾಗ. Vixe. ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಸಿದ. Nossa. ಗೆಳೆಯರೇ, ಇನ್ನು ಕಾಂತಾರ ನಮ್ಮದೇ. ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡಿ. Cara, esses bichos vão ser esfolados. Tão Vão. bonitos, tão gostosos. Eles não têm nem armas pra se defender. Lembra que eles nem conheciam metal? Ah, mas eles compraram uns arcos mesmo, é verdade. Ai, meu Deus do céu, estão destruindo tudo. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಬದಿಗೋಗ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಸತ್ತೇ ಹೋದ. Ai, nossa.
Nossa, velho, o caos que o cara causou. ಈಗ ಯಾರು ಕುಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Nossa. Ai. Ai, meu Deus, coitadas. ನನ್ನ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲುಂಟ? Meu Deus do céu. E eles estão lá no porto, né? É. Eles nem imaginam o que tá acontecendo aí. Ai, meu Deus, até as crianças já. ತೀರ್ಥಭೂಮಿ ದಾನಿ ಧ್ಯಾನ ಕುಲ್ಲೆ ರೆಗ್ಲ ಮಿತ್ತ ಈ ಸರ ದೇರು ಬತ್ತೇರು ಪಾರ್ವತಿ ಪೂಬನ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಬನ ಸೂಪಾಡಿ ಪೊತ್ತೆಯರು ದೈವಲು ನುಂಡು ಇನಿದು Puta covardia isso aí. Nossa, tadinhos. Ai, meu Deus. ನಿಲ್ಲಲಾರ ಕೈಲಾಸಗಿರಿತಾತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಈ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿಚಿಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಕೂಲಿ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಕುಳಿಯಾನ ಧರ್ಮಗೂ ಧರ್ಮ Corre! ವಿಷಣದ ಕುಡಲಿ ಬೀಜರೋ ಹೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿರ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ. Nossa. ಒಳ್ಳೆ ಕಂಠ ಮಾತ್ರ. Nossa. Ai, cara. Passou pelo buraco. Pronto. ಸ್ವಾಮಿ ಗುಳಿಗ Guliga. Agora ele voltou. Eles sabem, né? Sabem. Cara, que louco. Agora, meu amigo, você vai ver quem é que protege essa terra aí. É, ele fala que não existe, né? Olha lá, ó, do mesmo jeito que ele fez no outro. É o mesmo espírito. Essa pose aí é muito foda. É. E o grito é muito. E a expressão do rosto também, tipo, mano, que é isso? Olha. Ah, caralho. Olha, eu fico toda arrepiada. Olha lá, de novo eles, ó. Ai, é muito incrível. ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ. Aham, você vai ver. Que apresentação é essa? Ixi. Ele fez um uou! Cara, e tinha que ser o mesmo ator. É, tinha que Gente, ser. tinha que ser. Ele é muito cabuloso, velho. Nossa, sim. Olha. Caraca! ರುದ್ರ ಗುಳಿಗ Meu Deus do céu. Caralho. Caralho, velho. Meu Deus. Que foda. Cara, imagina esse filme no cinema. Tanto que deve ter sido incrível. Nossa, sim. Tantra Guligar. É. Caíram no buraco. Ele escutando. Opa! Ele foi lá. Foi.
E o outro? Você tá fudido, meu amigo. ಕತ್ತಲ ಕಾಣ ಗುಳಿಗ. Quer dizer, eles falam um nome Gulligar, outro nome Gulligar, porque ele deve estar encarnando vários poderes, assim. São vários momentos, olha lá. Caracas! Hã? ನೆತ್ತರ ಗುಳಿಗ. Aí, ó, Netara Gulligar. É você que ele vai comer, hein? Eita porra. Come mesmo, quero ver comer Eu todinho. também. Caraca, olha a cara dele! ಅಗ್ನಿ ಗುಳಿಗ. Agni Gulligar. Ele usando fogo, ó. Caracas. Caralho, moleque. Caracas! Oh! Nossa. ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಗುಳಿಗ. Eita. Temei. Amigo. A gente quer muito ver você morrer. Muito. Muito mesmo. Com essa coroa na cabeça e tudo. Olha lá o jeito que ele tá vindo. Caralho, velho. Tá comendo. Que nem um tigre mesmo. Eu não falei que ele ia ser o próximo a ser comido? É. É. Chega. Caralho, velho. É, só que esse velho E aí. lembra quando ele era criança, ele via esse velho. É. Acho que só ele viu. Eu acho que o velho é o outro espírito, né? Não? Pode ser. O javali. É, eu acho que só ele vê, daí eu acho que o velho deu uma. Tá bom, já deu, né? Chega. Mas tava bom, viu? Porra, Tava top, viu? eu veria meia hora só disso aí, velho. Mas olha como eles estão sofrendo, cara. Olha como que deixaram, velho, o lugar. Nossa, que horrível. Nossa, esse ator é absurdamente bom, cara. Perfeito pra esse papel aí, né? Nossa, ele Porque tem que abrir o olhão, assim. Isso, quando ele fez assim, E com a olha língua, né? agora como ele... A expressão dele sofrendo. É. Ó, mandaram ele no cavalo dele, ó. É, ó. É, agora você aguenta ver. Também foi avisado, né, pela irmã, mas... É, ele também perdeu alguém, ó. Perdeu. Eles perderam muito. Muita gente. Nossa, um sofrimento, cara. Tentando apagar o fogo, ó. Quem vai ter que governar vai ser ela. O pai tá num sono profundo. E o irmão morreu, agora é a hora dela. Nossa. Estão reconstruindo. Poxa vida. Ai, o rei acordou. Uhum. ಈ ಬದುಕು ವ್ಯಥೆಯಲ್ಲ ಕಳೆವ ಮದ್ದು ಚಿತೆಯಲ್ಲಿದೆ É. ಆದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯ ಎದೆ ಹಾಲು ಅದ ಪಾಪ Vai botar fogo no filho? Vai. Caralho. Vai matar o quê? Os homens dele, é? Acho que é. Eu acho que é os amiguinhos dele, né? Os parça. ಅರಸರೇ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಈಶ್ವರನ ಲಿಂಗ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. É, a estátua rachou. Os amigos deles do Porto lá, ó. Ai, que eles foram lá levar coisas pra eles, que legal. Pra ajudar. Pra ajudar. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರುವುದು ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಅವನ ಮನಸ್ಸು.
ಅವನು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗೋವರೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. Ixi. Ele não queria, né, que eles fossem pra lá. ಮರ ಎತ್ತರ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಬ. Mas vai lutar por quê, gente? É porque você vê ele falando, nós viramos presas pra ser caçados por eles. Certo, mas eles vão vir caçar? Mesmo depois dessa massacre aí? Pois não sei. eles acreditam que sim. Eles já estão atacando, tá vendo? Ela foi lá conversar com eles já Eles atacaram. estão com medo, claro, eles foram massacrados. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಸರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Caralho. E olha que eles eram amiguinhos. É, mas eles foram muito massacrados. Viu? Foram. Ele tá na defensiva. Princesa, por favor, você não sabe o que aconteceu aí, minha filha. ದುರಾಸೆಲ್ ಗಡಿ ದಾಟಿ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಕೆಣಕುವ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಗಡಿ ಹಾಕಿದವ್ರು ಯಾರು? ಹೆದ್ರಿ ಓಡಿ ಹೋದವರ ಬೆದ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕೂತವರ? É, vocês foram os primeiros. ನಾವು ದಾಟಿದ್ರೆ ದುರಾಸೆ. Se você. ನಮ್ಮವರನ್ನೇ ಜೀತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅವರ ರಕ್ತದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಜಾನೆ ತುಂಬಿಸಿ ಈಗ ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? É. ಇದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೈವ ಹೇಳ್ತಿರೋದಾ? Eita. Xiii. Tem que fazer o ritual pra consultar. É. Eita. Eles fizeram um templo juntos, ó. Né? Um lugar sagrado. É. Tipo. Pra unir também, né? Com a paz nos povos deles lá. ಕದಂಬರ ಕಡೆಯವರು. Saíram já de outro lugar, ó. É. Oh, elefante. Ah, que lindo, gente, que lindo. Nossa, sim. É ela. É ela? Nossa, Tá linda. dançando. Será que existe ainda esse lugar? Ah, que lindo. É real? Será esse lugar? Sei, eu acho que é. Eu acho que eles estão contando a história mesmo da região. ಕಾಡಿಂದ ಬಂದವರು ರಥ ಕಟ್ಟುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. Ai, que lindo. Nossa, que lindo. Porra, bom demais aquilo ali. Olha, ele cantando. Com música ainda. Esses dois ainda vão casar, hein? Eu também. Mas ele Ele tá puto. Ele tá bravo com ela. Ele tem prioridades, galera. Ó. Ih, ficou puto, ó. Ele tocando. E ela dançando. Ai, que lindo. Caraca, fera demais, velho. É muito lindo. Nossa, Visual que lindo, desse filme é absurdo. Nossa, que filme absurdo, cara. Ah, que legal, olha. Cara, será que isso aí é uma locação mesmo? Em que tem aquela floresta ali e eles no topo? Eu tô de cara com Eu tô de cara também. Ai, que lindo. Olha isso. Eu acho que é uma locação mesmo. É. Olha isso. Tomara que seja e é meu próximo destino. Ai, muito lindo. Olha lá, ó, eles levaram também pra lá, ó. Nossa.
ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ Que absurdo isso. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ದೇವರು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕದಂಬರು. Será que o rei tá de boa? Acho que tá. Acho que sim, agora tá. Acho que tá. Não, de boa com isso tudo, assim. Ele tava rezando lá, Tava? você viu? Tava. Ah, não, Ele não. tava até emocionado. Aí, ó. ನಾವಿದನ್ನ ಮುಟ್ಬೋದಾ? Ele até. ಭಿನ್ನಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಬಾಂಗ್ರಾದವರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಳ್ಳೆದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಕೂರ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ನನ್ನದೊಂದು ಷರತ್ತುಂಟು. ಹೇಳಿ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜೀತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ. Que você ande no caminho do Dharma. Agora, meu querido, sem escravidão. Isso não condiz com o que vocês estão fazendo aí. Pois é. Eu ia falar, não é possível que... ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ. ಈ ನಿಮ್ಮ ನಡೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂತಾರದವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. Ele concordou. Não é possível que ainda ter algum tipo de guerra depois disso tudo aí. É. Mas também escravidão, pô, total. É. Tem que abolir mesmo. Todo mundo indo com ele. Porque os escravos deles eram do povo de E Cantara, de né? outros também, né? Mas também eles tinham pegado dos deles, né? Pô, Agora eles foram pra lá. quero acreditar que não vai mais ter tretas. Se isso é antes do que a gente viu no primeiro, a gente sabe que vai, né? Mas... Não, mas aí no filme ainda. Ó, eles estão morando lá, ó. É. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀ ನನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯ ಕೈದಿ. ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಪೆಪ್ಪೆ ಅವರೇ. ಗಾಳಿ ಹಾಕುವಾಗಲ. É, pô, porque eles estavam acostumados com escravo fazendo tudo. Sei lá. É. O rei tá sonhando. Um javalizinho bebê. Um nenenzinho. É, meu filho, agora pode se preparar pra ver coisas Segue. incríveis aí, porque eles estão aí. É. Eles estão aí. É. Aceita. É. Ó, apagou tudo. Ah, olha lá quem ele tá vendo. São os dois, ó. ಕೊಡ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಾಗ ಅರಸನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ. Eita. ಭಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅನಾಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೈವ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿನಗೆ. É, meu amigo. Eita. É, É moleque. isso. Só pra lembrar quem. Quem ele é, né? Levou pra lá, É. né? E eles têm muita noção, né? De que ele tá encobrindo atos sujos dele. É. Se ele tá com o coração ruim, ele tem que saber. É. ಇವತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಖುಷಿ ನೋಡೋಕೊಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. É o espírito da mãe? É, ele fala, né? Fala. Ele tem esse dom. É. Ainda há muito mais pra você ver. Vem comigo. Aquele velho que tava conversando com o rei é que ele via. É o que ele via. Ele conversa com eles. É. É a nenenzinha que... Ai, meu Deus. É a que morreu também? É que morreu? Não sei. Ixi. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಹಾದಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ Acho que não, acho que é uma criança dali. Eu fui falar com ele só fez assim, saiu. Ela achou estranho. ಈಶ್ವರನ ಹೂದೋಟಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟವರನ್ನು Cuidado com aqueles que... Nunca confie neles, meu filho. ಅಬ್ಬಾ Caramba.
Deus. Eles continuam fazendo coisa, ó lá. Olha lá. Aquela tribo lá, ó. É. Ele viu em sonho também. Ai, meu Deus. Eita. Nossa. ದೈವಗಳನ್ನ ಯಾರೋ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. Alguém prendeu os Daivas. Eles foram lá no troço. Eles foram lá. E eles ainda estão. Ai, meu Deus. Nossa, eles vão roubar. ಕಡಪ ದಿಕ್ಕಿನವರು. Ai, caramba. ಈಶ್ವರನ ಹೂದೋಟಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಈಶ್ವರನ ಹೂದೋಟ. ನಮ್ಮವರೇ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಗುವಿನ ಚಾಕರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. Era a filha. Lembra? Ela nasceu sem força. ನಮ್ಮ ಮಗ ಸತ್ತೋದ. ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಮಗ. Eita. ನಿಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬಿಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. É ela? Foi ela que induziu tudo, então. Ela fez tudo. É ela que tava com esse povo. ಇದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೈವ ಹೇಳ್ತಿರೋದಾ? Eita! Meu Deus, ela traiu esse tempo todo. ಈಶ್ವರನ ಹೂದೋಟ. Ela é infiltrada. Infiltradaça! ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಕನಕಾವತಿ, ಕಾಂತಾರ ನಮ್ಮದಾಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗ್ಬೇಕು. ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಬಂದದ್ದು ಕೇವಲ ದೈವ ಸ್ಥಾಪನೆಗಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ. ಹೆದರ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. Cara, ela é a rainha, no final das contas. Ele escuta a filha e não ela escuta ele. E eles estão aliados com esses aí. Caralho, que desgraçada, velho. Que porra, isso é nível. Esse plot foi sinistro. Foi. ಇನ್ನು ಕಾಯುವಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಕನಕವತಿ. ನನ್ನ ಕತ್ತಿ ರಕ್ತ ಕೇಳ್ತಾವ. Ixi, Maria. ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ಯಾರಿಗುಂಟು? ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾವನ್ನ ಗೆದ್ದು ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. Nossa. Ela usou o irmão como boi de ರಕ್ತ piranha. ಕಡಪದವರ ಎದೆ ಹಾಲು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರೋದು ವಿಷವೇ. ಶಸ್ತ್ರ ನೀವೇ ಹಿಡೀರಿ, ಫಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. Nossa, que horrível. Nossa, eles confiaram de novo e de novo foram atacados. Caracas. ಕಾಂತಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. Não, eu tô em choque. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಈಶ್ವರನ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಈಶ್ವರನ ಗಣಗಳೇ. Isso é tipo. Fala. Mas o espírito do velhinho avisou o rei, né? Não Ele confiar. falou pra ele, você vai dar um passo, né? Ou você vai ver isso aqui queimando até o chão. Eu achava que ele tava falando de atos, sei lá, muito passados. Era disso aí, né? Era disso aí. Olha, tudo queimado já. Eles estavam traindo nesse momento. É, naquele momento eu também achei que era de atos passados. Eu também. Por isso que o velhinho foi atrás do rei. Foi. Porra, eles prepararam um exército, ó. Nossa, ela é muito sinistra, hein? ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಸಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Eles fazem sacrifício de sangue, ó. É. ಆದ್ರೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದ ಬೆರ್ಮೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೊಡೆದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. Olha, ela pegou aquela hora, viu? A unha dele, ó. E o cabelo. E o cabelo. Caralho, moleque. ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು. Caracas.
Nossa, eles são muito sinistros. Que obscuro. Obscuraço. Flechas. Nossa. Eles estão em total desvantagem, porque eles estão dentro da cidade, né? É sempre mais fácil se proteger do que atacar. É. Nossa. Olha o Ai, ai, ai. Nossa, tem uma É catapulta, muito meu mais Deus do fácil, é céu. muito mais fácil de dentro da cidade. Nossa. Eita, é uma tora É de uma fogo. tora de fogo. ಯಾಲಿ ಸಂಕಪ್ಪ ಬಾಂಗ್ರದ ಗಡಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? Ele sempre construiu tudo, né? Perfeito. É, Ele sabe como derrubar. é. E eles também tinham armas, ó. Eles não estavam contando com isso. Boa. Vai queimar. Ele avisou, né? Que ia queimar o reino. Até o chão. É. Ele avisou. Agora é a hora. Gente, eu tô em choque com esse plot. Caralho, velho. A mulher se infiltrou. Eu nunca ia imaginar. Eu tava, gente, que linda ela. Nível terrorista se infiltra desde jovem. Desde bebê. Nos países e vai estudar lá e faz tudo. Caralho, moleque. Eu de cara com essa merda. Foi mesmo. É porque a outra amamentou ela, você viu? É. Ixi, Maria. ಒಂದು ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿ. É, meu amigo. Agora vamos mandar o exército. Vamos. Eita. Cara, e a gente achando que eles estavam construindo lá, pô, agora eles vão viver em paz pra caralho. É. E unidos, né? Na verdade, não. É, E eu ainda falando, tomara que não tenha nenhuma treta mais. é. Não, e eles estavam se juntando, eu falei, nossa, que lindo, vai acabar. E o filme, ai, que fofo. Nossa. A floresta avisa, cuidado. Cuidado. As músicas desse filme são impressionantes. Sim. Cara, esse filme no cinema deve ter sido uma loucura, gente. ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೇಗ Toma! Esse aí tava Quem merecendo. pegou? Quem tá correndo, seu vira-lata? Ah, protegeram ele, ó. Toma. Carinha dele. Mas Eles são muito carismáticos também, né? Mas você não tá ansiosa por mais uma cena de. Ai, eu tô. Eu tô. Cara, isso vai ser muito foda se acontecer. Muito. Olha lá, ele gerou um círculo, ó. Ele riscou um círculo. Mas ainda é ele, né, que tá lutando. É. Mas ele tem, ó, uau. Olha, Caraca, ele tá com sangue nos olhos. literalmente. Empalou o cara, velho. Só que ela tá lá, ó, na caverna fazendo Magia. as magias dela, ó. Ela é sinistra demais. Vai rolar um vuduzão aí. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ತಡೆದು ಹಿಡಿರಿ. As mulheres lutam também, né? Olha! Nossa. Caracas. ಇದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ ಡಬ್ಬೆ
Ela é arrogante, né? Ela acha que ela vai controlar os Daivas também e ela vai se lascar todinha. Nossa! Ah, Caraca! caralho, velho. Olha o colorido. As cores desse filme são impressionantes, né? O que ela tá fazendo? Ela tá botando os daivas nele, é isso? Algum dos maus. É algum. Aí, ó. Epa. ಅಜ್ಜ Aí, ó. ಹಿಂಸೆ ಪಟ್ಟ ಈಶ್ವರನ ಹೂದೋಟ ನನಗ್ ಬೇಕು. É do lado dos sinistros lá que é o jardim. Eita porra, velho. Mas o que tem esse jardim? O jardim é lá, é o lugar deles, é Cantara. Não, esse jardim é um local escondidinho que fica lá dentro. Isso. É, mas é lá. Mas é um local poderoso, eu acho. É. Todo mundo quer, né? A essa altura ele já entendeu tudo, né? Entendeu? Ele tá. Ele tá meio que controlando os animais, eu acho. Tá. Os cavalos ficaram com medo, viu? Acho que agora que ele entendeu. Ela tá super forte também. Nossa. Coitado. Sua vez, né? Ele sozinho não vai conseguir, não. Ele vai ter que. É, Só que os daivas estão presos, né? então. E ela fez, tipo, esse cara ser 3 vezes mais poderoso do que. Fez. Do que o. É porque ele tá possuído. E ela usou. Só aquele espírito guardião vai conseguir enfrentar esse aí. Não vai ter como. Ela usou cabelo, né? Foi. Olha lá. Vai ter que acontecer alguma coisa muito séria aí. Ele pegou. Pegou na mão dele, agora é hora. ದಿಗ್ಬಂಧನ ತೆಗಿಬೇಕು ಗಂಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. Caralho, véi. Ele avisou. Eita, Avisou. porra, véi. Eita. ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀಯ. Eita lá, ó. ಇವತ್ತು ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದದನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. Onde ele foi encontrado, né? Foi, O Ganji vai te mostrar o caminho. Se
Será que essa floresta aí é a nascente do rio Ganges? Pois é. Eu fiquei pensando, a gente precisa ler, né, sobre isso. Caralho. Olha lá. Engole essa merda. A bicha é cabulosa também, né? ನಿಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹರಿಸ್ತೇನೆ. Caralho, isso tá acontecendo em outro plano. Tá. Caraca. Tá. Só que ele tá lá, ó. Ele tá no jardim. Olha, ele encontrou outra pedra. Caramba, num lugar cabuloso, velho. Quem é esse? Cara, algum espírito absurdamente ancestral. Olha o tamanho dessa porra. É, muito forte, ó. Meu Deus! Olha. É o próprio Bran. É mesmo! Mas por que tá lutando contra ele? Ai, nossa! Nossa, o bicho é gigante. Caralho. É. Acho que esse é tipo um protetor da pedra. Dessa outra pedra. Olha lá. A pedra iluminou. Eita! Ah, não, ela começou a... Parece luz, né? É, essa outra pedra é muito mais poderosa. Ah, lembra, no outro filme tinha um tridente também. Aham. Eita, agora sim, velho. Puta que o pariu. Eles estavam prendendo. Eita. Eita, ferro. Agora ele percebeu, ó. Ele percebeu que quem é ele. Que ele foi, tipo, escolhido. A gente já viu Shiva com a serpente também, não já? Em algum outro filme? Eita, caraca. Nossa. É, meus queridos. Caraca. Eita. Eu quero ver essa mulher agora, eu só quero ver. Ele desceu que nem um meteoro lá, ó. Foi. Uma bola de fogo. Caraca, véi! Todo mundo largou lá. Meu Deus do céu. A galera. Todo mundo... É ele. Ei! Olha lá. Aham, vai nessa. Você pode tentar. É. Ó quem tá indo junto, ó. É. Caracas. Nossa, meu Deus, tô arrepiada. É. É, meus queridos. É isso que eu queria ver agora. Uau! A cena favorita do Rodrigo. É. Você vai enfrentar? Eita. ನಿನ್ನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಉಲ್ಲಾಯನ ಅನುದೆತ್ತೊಂದು ಕುಮಾರನ ಮಗಲು ಎನ್ನ ತಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲ
Eita, amiga, ficou com medo? É porque as mulheres lutam, né? É, ela achou que não tinha ninguém pra lutar com ela. É. Olha a tornozeleira andando, ó. É ele escutando. Eita. Eita, vai levantar alguém? O que vai fazer? Sangue. O do brother, ó. É. O brother dele. É. Ele vai virar a irmã? É. Ele encarnou ela? Sim. É, sim. Pior que é. Incorporou, né? Eita! Nossa! Os dois, ó. Eita! Toma, sua infiltradinha. Quebrou ela no meio? Apenas uma galinha jovem. Deus! Cara. Não. Não toca, não. Eita. Ah, ele falou também no primeiro filme. Do passado e futuro. Você a ver. É, você viu tudo pegando fogo? Ah, Foi o passado e o futuro, hein? é. E o feminino e o masculino. Ah, é verdade. Que o pariu. Que forte, velho. Tá bom de magia pra vocês? Puta Nossa, e aí? que o sim, isso aí. pariu, velho. Caracas, meu Deus do céu. Incrível, absurdamente. Nossa, é muito lindo, gente. Nossa, é sagrado demais, né? Demais, assim. Nossa. Ó. As pedras lá, ó. Olha lá, eles... Licença de Shiva. Vou rolar no buraco. É... Nossa, caraca. Caralho, moleque. E tudo eles estavam contando. Ele também... Ai, era a caverna. É, ó. O que aconteceu com a caverna? Isso é lenda para outro dia. Talvez tenha outro depois, hein? Estaremos lá. Caralho, velho. Nossa. Agora sim. Agora Tô sim, né? plenamente satisfeito. Era isso que eu queria. Mas assim, beleza, eu entendo que o outro é outra pegada até chegar nisso. É. E aí que quando chegou nisso não pode mais descer disso. É, sim. Eu achei. É, nossa, eu tô sem palavras, cara. Que experiência. Eu achei que nenhum filme ia ultrapassar o Sadaudan pra mim. Esse é seu Mas preferido? Esse é meu preferido. Esse Esse é Esse é seu top de 1? todos, velho. Nossa, esse é muito incrível, muito Caralho. Eu tô em choque. Nossa, eu tenho tanto pra falar que eu nem sei pra onde eu vou. Eu adoro como, por exemplo, se só nos mostrassem, assim, sem nenhum contexto, se a gente nem ia saber que existe o filme Kantara,
se só nos mostrassem essa cena dele, a gente ia achar um troço Ai, eu tô muito demoníaco, emocionada, cara. a gente ia achar um troço, né, do mal, assim. Mas eu acho muito massa que isso é o bem. Sim. Isso é o bem. Ai, eu tô muito porque emocionada. no mundo... Não consigo, cara. É porque, tipo assim, eu tô emocionada com a emoção que esse filme me proporcionou, sabe? Tipo... Ai, não sei explicar, gente, tô sem palavras, mas muito linda. Ai. Cara, tipo assim, não adianta. Num mundo onde as pessoas são desgraçadas, não tem como ser... A força do bem tem que ser. tem que guerreira. ser, tem que ser. Chico, tem que ser. Se precisar, assassino, se precisar. Véi, fogo, monstro, careta, já sabe? Tipo, Sim. tem que Eu ser, não véi. sei, acho que é pra mostrar que eles podem ser vistos como pequenos, porque tecnicamente ali em poder aquisitivo eles eram menores. Mas eles tinham uma força maior que tava protegendo eles, sabe? Tipo, e eles foram tão fiéis, acreditaram tanto, que, cara, nada abalava a fé deles, sabe? Tipo, era sensacional, assim. É muito louco. E é uma fé, eu achei muito legal que o filme todo, tipo, a fé deles é tão grande, tão... Não sei explicar, é uma energia tão boa, que eles estavam, aos poucos, com o jeito deles, com essa coisa... como é que eu vou explicar? Não é amigável, mas é uma coisa tão família, que eles conseguiram... chamar novas pessoas ali que estavam gostando de morar ali, que estavam gostando de conhecer aquele ambiente, fizeram amigos, família, sabe? Tipo, é totalmente diferente da escravidão que o outro povo tava trazendo, sabe? Tipo, eles estão ali protegendo o povo deles, cara, é sensacional. Sim. É totalmente diferente do que o rei tava proporcionando. E o do rei era tão maligno, tão perverso, tão traiçoeiro, que ele faz a gente acreditar que eles podem ser bons, mas no final eles não eram bons. Eles estavam só... Cara, o plot disso aqui, meu Deus do céu. Essa atriz sensacional, mano, que eu fez eu acreditar que ela era uma fofa, uma linda, meu Deus do céu. Como assim? Esse plot twist, impossível alguém adivinhar. Impossível. Contudo, não foi algo assim... Eles mostraram no começo. Exatamente. Eles mostraram no começo, quando ela nasceu. Isso. A bebê nasceu e tal. E tranquila, e tipo assim, mas ela assim, voltou... ela foi ignorada por mim, pela minha mente, né? Porque assim, mostrou que ela tinha sido... Ela nasceu meio que sem forças nos braços e nas pernas. Eu tenho que falar, mas tipo assim, eu não posso durante o filme ficar pensando, eu queria falar isso, mas acho que não vou falar não. Fala, porque eu não pensei. Não, eu devia ter falado assim, porque nessa hora que entregou o bebê sem força, não sei o quê, aí daqui a pouco passou isso e o neném, sei lá... Tinha acontecido. E a menininha foi crescendo. Ela cresceu normal, aí o que aconteceu ali, saca? Mas enfim. Eu nem associei, assim. Cara, fala, porque assim, na real, eu não associei, eu nem tinha lembrado, na real, que a bebê era essa menina. Eu só pensei, legal, o rei tem uma irmã, o novo rei, né, tem uma irmã, ok. Mas o que me fez achar estranho, mas pensar, não, acho que não é nada demais, foi quando eles dois estavam conversando. Até o momento, eu achava que irmão e irmã não conversavam. Ele fazia o que ele queria, ele era o dono de tudo, e ela nada. Só que teve um momento, um pequeno momentinho, assim, minutos, que ela pega e dá um conselho pra ele. E aí ela pega e fala, você tá fazendo errado, não sei o quê. E ele fala, não, porque ele me humilhou e não sei o quê. E depois ele vai lá pedir desculpas, entre aspas, né, pro pai. E eu fiquei, nossa, que conversa estranha. O que ela falou pra ele, assim, sei lá, a forma como ela falou ficou muito entre linhas, assim, muito sutil. E eu, mesmo com essa conversa que eu já achei estranha, eu não consegui perceber esse plot. Não consegui. Não, eu também não. E assim, pra mim só foi aquela coisa, a bebezinha nasceu sem forças, mas por alguma razão ela ficou bem. E aí, como a menina parecia ser boa, eu pensei, era pra ela melhorar mesmo, né? Porque ela era boa. Mas a gente também não associou que ela ficou bem porque o rei entregou ela pra aquela tribo que depois amamentou ela. E depois mostrou essa tribo como uma tribo ruim. Que tecnicamente tinha sido derrotada, né? Mas, e não apareceu mais até esse ponto. O que eu entendi disso aí? É a questão do Dharma, do karma mesmo. Do yin, do yang, do positivo, do negativo. As forças, a energia positiva e negativa, né? Brigando o tempo todo. A gente viu naquele outro filme lá, naquela animação Narasimha. Mahavatar Narasimha. Lembra que aí a tribo dos demônios consegue um poder absoluto e aí depois
né? Ele vem numa forma de leão, ele é o Shiva também, sim, não é? Que destrói eles e tal. E é um reino também parecido com esse, muito, né? Muito, e escravizava também, lembra? Lembro. É incrível, porque, tipo assim, é uma religião extremamente antiga, então é ancestral demais, assim. Mas naquele outro, eu achei a representação mais, não sei... Palatável? Não, eu achei mais... Esse aqui é mais tribal, então, né? É assim, é mais... Então, isso que eu quis dizer. É a terra, é a água, é o visceral, fogo, é visceral, é humano ao mesmo tempo que é divino, sabe? É a ancestralidade, eu acho que conecta com o mundo sim, que a gente vê aqui, sabe? Sim. Tipo assim, é espiritual, mas esse espiritual sabe que esse mundo aqui, ele tá baixo ainda, então precisa de coisas, sabe, assim, é como eu tava falando, precisa de algo físico, algo extraordinário, sabe, que se demonstra de alguma forma mais enérgica, mais até às vezes parecendo violenta, mas tem que ser, saca? Eu acho que isso é foda. E assim, você vê que a essência, a força tá em tudo ali, tá na floresta, tá nos animais da floresta, nas flores, né, nas especiarias, e assim, é muito ancestral, é ancestralidade mesmo, é algo que vem de muito longe. E defende aquela terra que é uma terra muito rica, né? Muito rica. As especiarias são únicas, os animais também são únicos, inclusive quando eles começaram a mostrar essa tribo que dominava os animais, me fez lembrar do primeiro filme, que eles brigavam porque falavam, são os animais, não sei o quê, eles brigavam também por conta dos animais. Isso. Que eles estão muito presentes nessa terra também, e a ideia é conviver em sociedade, não é só em sociedade humana, mas é com as outras sociedades que estão ali, incluindo os animais. E ali tá mostrando assim, claramente, tipo assim, realmente foi uma mistura da história real, né, da região, junto com a história da religião, junto com uma série de coisas, porque naquele porto ali onde eles estão comercializando, né, você vê, eles estão comercializando com os árabes, com os portugueses, né, com várias pessoas, todo mundo em busca das especiarias deles, né? E foi realmente o que aconteceu, tipo, abrir os portos para esse comércio das especiarias permitiu que destruíssem tudo que eles eram. Porque quando a gente estuda aqui, né, a questão da colonização e tudo, os portugueses, você vê, eles não iam para a Índia, eles iam para as Índias. Era a Companhia das Índias Ocidentais, porque eram vários reinos ali, né? Eles eram todos muito diferentes e tudo, e esses povos foram chegando, e aí e as especiarias valiam mais que ouro, né? E aí, cara, virou tipo assim, foram querendo sempre mais, e levando tudo. E aí eu acho que foi uma analogia, né? Realmente de abrir o porto é abrir a porta para tudo, né? Que vai avançar entrar, né? Sobre a sua cultura e vai destruir tudo. No final, meio que assim, quando eu tava próximo de terminar, no momento que os dois estavam unidos, eu pensei, mas no filme anterior era depois e não estavam unidos as duas, né? Os dois reinos não estavam unidos. E aí isso mostrou que no final das contas, beleza, o bem venceu, mas ainda assim os reinos continuam separados, continuam em briga, continuam meio que em guerra, né? Cada dia o reino ali de Kantara mostra que é forte o suficiente para se defender, mas o outro reino vai sempre estar ali tentando atacar, sempre estar ali duvidando, né? E no final porque das contas isso, é a energia positiva e a negativa. É a questão do Dharma mesmo, né? Que eles falam. Nossa, eu achei e a atuação, cara, esse cara, simplesmente, ele é um absurdo, velho. Com certeza. Ele é um absurdo. Eu não lembro da gente ter visto ele em nenhum outro filme. Eu também não lembro, não. O rosto dele não me era estranho antes da primeira vez que eu vi. Mas pode ter sido só coincidência, assim. Mas eu achei muito bom ter sido ele de novo. Eu também achei. Mesmo não sendo o mesmo personagem, deu essa ideia de ancestralidade justamente. Tipo, é uma coisa ancestral, uma coisa que é guiada de pai para filho. Ao mesmo tempo que trouxe um ator que, cara, já foi 10 de 10, 1000 de 1000 no primeiro filme. E agora, então,
Sim. Cara, ele arrasou 3 vezes mais, 10 Cara, vezes mais. Meu Deus do naquela céu. cena lá que ele incorporou a deusa. Meu Sim, Deus. acho que essa foi uma das coisas que mais me emocionou, eu acho, justamente Sim. porque trouxe uma figura feminina É. lutando. Ai, velho, aquilo me emocionou tanto. Sério. E mostrou desde o início que as mulheres lutavam, as Sim. mulheres da tribo lutavam. E você vê, ele fala, ó, eu não vou te tocar. Não sou eu. Minha irmã. É. E aí quando elas, a cara de pavor que a do mal aí fez quando viu que realmente era um feminino. Era uma deusa Era. que tava vindo. Pô, naquela parte ali da caverna, na hora que ele bate o tridente e a cobra sobe, a gente viu já o deus Shiva, muitas vezes ele tá com uma cobra. Pô, muito foda, velho. Muito Foda, assim. Muito foda. Cara, Nossa. Temos um novo top 1, temos. Caraca. Derrubou o Sadaldan. Porra, parece Mas o Sadaldan ficou em segundo. Mas você, Em minha defesa. você tá sendo específica com este segundo filme? O segundo. O segundo. Mas mim o também. primeiro é muito, muito bom também. Então, mas você concorda que, tipo assim, quando a gente vê um filme inteiro sobre Sim. isso, é tipo assim, a satisfação total. Total. Eu assim, hoje eu Passou consigo... 3 horas assim, ó. Eu consigo perceber hoje o que você falou sobre a magia. Realmente fez um pouco de falta no primeiro. Hoje, vendo esse, que tem um pouco mais, que mostra um pouco mais, explica um pouco mais, eu me senti mais parte, assim, da história, sabe? Eu não sei, é diferente mesmo. Porque esse é épico. Esse é um épico. Ah, então, Né? então Com tá certeza. certo. Porque ele o outro era um não, pouco mais cara. atual. Atual no sentido outro de, tipo, era mais era atual. Era 1990, eu acho, não era? Naquela época Se- lá. Teve episódios em 70, em 90. Foi. Gente, sinceramente, dá pra eles ainda encaixarem mais, assim, da história. Se eles quiserem continuar, Vai né? que parece, né? Vai. Ele E, assim, perguntou sobre a caverna, né? perguntou. Aí ele falou, isso é outra história, história. isso é outra história. E assim, dá pra... Isso é uma história mais antiga e a atual meio que a gente já viu, né? Cara, de 1990. Dá pra trazer mais histórias ali. Bicho, e toda vez que tiver isso, uau! Vai Sim. ser muito foda, pô. Ai, Vai. sensacional. Caraca, isso é muito foda, velho. Eu acho Sei que esse lá. também é meu primeiro. Esse é o seu que Eu você mais acho. gostou? Eu acho que sim. Apesar de eu ter, assim... eu não sei, tem outros que eu gostei muito. Eu gostei muito do Gagini também. Quando a gente vê Mas- os clássicos, aí Talvez você é uma julga. balada, Não, né? não, É mas- que os mais mas- atuais mas também. aí julga. A Priscila preferiu esse. por Eu exemplo, preferi esse. né? Mas o meu top 1 de todos os filmes indianos que a gente viu era o Sadaldan. Era o meu primeiro de todos. Não achei que fosse ser desbancado. Nem eu. Eu também não, eu Nem também eu. não. Eu Cara, não mas- achei. Porque você Mas sempre assim, fala eu dele. adoro muitos filmes indianos. Eu me emocionei com, assim, se eu começar agora, assim, tipo, eu tenho uma lista, com certeza, mais de 20 que eu amo. Sim. Mas, cara, esse Cantara... Velho, Puta merda, esse Tipo foi assim, muito bom. Ele tá velho. pau a pau pra mim com o Gagini. O Gagini eu gostei muito, assim. Mas o Gagini é uma vibe mais atual, né? Esse sendo épico, de épicos... É porque eu assisti poucos épicos, então dá pra colocar isso facinho no meu top você 1. viu porque... o Padmavati. Não, mas o eu gostei mais Padmavati. desse. Nada contra o Padmavati, eu Também adorei. gostei muito do Padmavati. Mas eu gostei mais desse. Eu gostei. O Sadaldan, o que acontece com ele? A história é real. E aí Então espera, ele é né? muito foda. Ele é entendi. muito foda porque a história é real. Só que esse é um épico e assim, a gente já viu várias vezes sobre a religião, né, hindu. Sobre os deuses e tudo, é muito foda. Várias abordagens diferentes, né, o Kalki, né, várias. Mas eu acho que essa aí especificamente, que é, eu não sei qual é, né, a manifestação religiosa dessa região aí, mas essa que é mais tribal, pra mim é a mais foda. Assim, mais foda, sem querer nunca desrespeitar Diminuir nenhuma outra, a que mais te nenhuma toca. outra, mas é a que mais me toca. Sim, e ainda mais pra porque mim tá também. conectado com a natureza. Com a natureza. Né? Eu Eu acho entendo que essa assim, coisa. foi muito Natureza, incrível. animais. Animais são da natureza, enfim. Sim. E tipo, cara, velho, a produção desse filme. Nossa. O que foi isso, cara, que eu acabei de ver? Escolheram uma locação perfeita, É. fizeram a caracterização
da cidade, das danças, do sim, festival. da aldeia, de manifestação, tudo. da aldeia, das pessoas, dos figurinos. Cara, tá de As cores parabéns também, demais. lindas. As cores, lindas. é. Eu não sei, eu acho que o que me pegou muito nessa questão da religião ligada à natureza é que ela me lembra muito, ela tem características muito particulares que me lembram muito as tribos indígenas aqui do Brasil. Sim. E o quanto as nossas tribos aqui do Brasil fazem de tudo para preservar a nossa natureza aqui. Isso. E aí eu acho que a gente se identifica um pouco por conta disso, assim, Sim. sabe? Dessa questão de preservar ao máximo a natureza, aquele ambiente ali puro, sabe? Lari, teve isso. uma hora que... Naquela hora que a floresta, que o tigre aparece a primeira vez, que os macacos, né, estão lá e tudo. Cara, eu fiquei olhando e assim, me deu uma coisa tão forte. Eu falei, caramba, podia ter aqui para proteger a nossa Amazônia também, o nosso Cerrado, né? Tipo assim. Mas eu acredito que os seres sagrados estão em todo lugar, né? Tipo, os deuses, os espíritos de luz, eu acho que eles estão em todos os lugares do planeta. Mas eu acho que é por isso que é tão forte, assim. Porque quando a gente passa e a gente vê, né, a destruição, é tão doloroso, né? E eu acho que é impossível a gente olhar e pensar assim, caramba, eu queria também, assim, né? Que uma proteção uma assim, proteção né? Se a gente tivesse, dessa, né? Tão cabulosa, assim. Seria muito sensacional. emocionante, muito emocionante. Aquela parte que o tigre tá correndo assim, tipo que aparece o olho dele, que pega tudo, assim. Eu falei, nossa, caralho. Sensacional, muito bem feito, muito. E, cara, real. E eu achei também, assim, eu acho que por essa questão dos tambores e tudo, o nosso país, ele sofreu muito com a colonização também, assim, e a gente também recebeu pessoas escravizadas e aqui no nosso país a gente tem também religiões de matriz africana, é muito próximo, né? Assim, acho que é por o isso, sentimento sabia? é muito próximo. É muito próximo. A gente se identifica, não tem como não se identificar. A gente, brasileiro, não tem como se identificar, não se identificar com isso, sabe? E nas nossas religiões de matriz africana também tem incorporação, também tem... É muito forte, é muito próximo pra gente. Do que eu vi me parece estranho, me parece... É uma vibe familiar, não, exatamente. Não. Nada de é muito real, é muito real. Pra mim, assim, pra gente que, pô, assim, que tem essa religião mesmo, assim, espiritual, mais ligada dessa parte espiritual do que de dogmas, assim, sei lá. É muito natural, assim. Sim. Muito natural, mas, pô, ver isso em tela, assim, essa coisa fantástica é muito foda. É mesmo. É muito, muito. E a gente acredita. A gente acredita. Total. E assim... É muito real, assim. E eu assim, penso isso também, que você falou, de, tipo, se a gente tivesse isso, a nossa Amazônia gente jamais tem, estaria do jeito que tá, sabe? Tipo... Eu acho que falta mesmo, talvez, essa conexão, né? Da gente com o sagrado e tal. Nossa... É isso. E a gente viu, né, assim, é a segunda vez que a gente vê o Deus Shiva, né, assim, porque ele é o destruidor e o reconstrutor, né. Ainda temos que dar uma A gente tem que nisso. estudar bem mais, Shiva, assim, Vishnu e Brahma. Mas... A outra ali chamava Brahma, né, o monstrão lá. O grandão. Era o Brahma. Ele falou Brahma alguma coisa. É isso. Que quando falava, inclusive estudar... quando falava o nome dele várias vezes durante o filme, o povo ficava com medo. E agora a gente entendeu por que o pessoal ficava com medo. Porque era um ser... assim, contamos com vocês de novo, assim. Pra dar uma pra colocar nos comentários tudo. Pode colocar. Cara, por favor, porque a gente tá fascinado. Incrível, assim. Mas, assim, o conhecimento mesmo. Certinho, a gente não tem. Então pode colocar aí. Mas, só uma pra finalizar aqui. O plot twist, eu achei muito foda, mas ele não é um plot twist, assim, só pelo plot twist. Porque quando ele acontece, muita coisa que aconteceu antes do filme é explicado. Sim. Tipo, tudo se amarra, cara, com esse plot twist. Lembra que no meio do filme eu fiquei, caraca, mas calma aí. As duas tribos não eram os dois povos não eram para ter o mesmo objetivo de defender a floresta, a natureza. Tal. Aí eles falaram, não, mas calma aí, esse aqui tá tentando fazer outra controlar. Coisa. Mas aí quando um único lá, e porra, um momento tão bonito do filme que era eles juntos construindo lá o templo, na verdade era tudo uma armação bizarra. Desde
você vê, até o fato do rei coroar o filho muito jovem. Foi pra isso. Armação, é a armação, velho. foi tudo pra isso. E o próprio filho falou, eu sou um rei aqui só de fachada, porque são vocês que não falam tudo, e não sei o que, não sei o que e tal. Mas nessa hora a gente não tinha informação do plot twist, e a gente ainda achava assim que era só um moleque reclamandinho, assim, animadinho, reclamando, vocês que mandam dessa merda, né? Tô aqui. E assim, eu achei muito foda, porque assim, eles foram lá, o filho, né, foi lá, poxa, ele fez um massacre, né, na aldeia deles, ele fez aquela coisa toda, aí depois ela foi lá, pediu perdão, e eles perdoaram e foram lá, né, para poder selar a paz e fazer tudo, e passaram vários dias, levaram as pedras, fizeram tudo, caramba, e era uma traição. E assim, é muito real, porque na história mesmo da humanidade, quantas vezes a gente viu os povos serem traídos? Os espanhóis destruíram os incas assim, os astecas também, sabe? Tipo assim, sendo acolhidos, e depois os nossos povos tupinambá aqui também, sabe? Todo mundo. Assim, eu acho que é por isso que é tão forte, assim, porque ao mesmo tempo que é muito mágico ver as manifestações, né, espirituais e religiosas, é muito real também, né? Essa traição, o massacre, sabe? A ganância, a escravidão. Tanto que na hora que ele fala, tem que libertar os escravos, né? O rei, ele ainda faz uma cara meio assim, tipo, tá, eu vou tolerar isso aí, mas no final ele realmente não estava tolerando, né? Foi foda. Muito bom, gente. Muito bom. Gratíssimo. Muito bom. Eu tô muito feliz de ter assistido. Que bom. Nossa, demais. Muito bom. Assim, apesar de no primeiro filme eu ter tido aquela opinião, né? Que, cara, mas eu não queria ver isso. Era isso aqui que eu queria ver. Então, bom que foi planejado. E tem cara que foi planejado. Não parece que foi, vamos fazer uma continuação. Não, acho que não. Não. Foi planejado. Beleza? Valeu demais. Obrigada. Coloque no comentário a sua opinião. Até a próxima.